செல்வ பெருந்தகை அவர்கள் முதல்ல கொஞ்சம் ஹிஸ்டரி கத்துக்கணும். இது எப்படி ஜெய்சங்கர் அவர் சொன்னார், இது ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் சொன்னேன். ஒரு தனி மனிதனாக இந்தியாவுடைய குடிமகனாக இருக்கக்கூடிய நான், ஒரு கட்சியினுடைய உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய நான் சொல்றேன். அதன் பிறகு இது பத்திரிகையில் வருது. எப்படி ஜெய்சங்கர் அவங்க சொல்றாங்க? ஜெய்சங்கர் அவர்கள் அமைச்சரா இருக்கிறாங்க. பத்திரிகையில இந்த செய்தி வந்த பிறகு, அதுவும் ஆர்டிஐல இந்தியாவுடைய குடிமகன், நீனும் போடலாம், நானும் போடலாம், வானத்தேக்காவும் போடலாம், அண்ணனும் போடலாம், யாரு வேணாலும் போடலாம். அதன்படி கிடைக்கப்பட்ட ஒரு டாக்குமெண்டேஷன். அந்த டாக்குமெண்டேஷன் என்னுடைய கைக்கு எப்பங்க வந்துச்சு? கைக்கு வந்த தேதியிலிருந்து 12/3/2024 கைக்கு வந்த தேதியிலிருந்து இது பொதுவெளியில் இருக்கக்கூடிய சொத்து. 12/3/2024 இருந்து பொதுவெளியில் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தப்பட்ட சொத்து. அதை ஜெய்சங்கர் அவர்கள் என்று பேசியிருக்கிறாங்க. ஜெய்சங்கர் அவர்கள் தான் எடுத்திருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு பாருங்க, காங்கிரஸ்காரங்க பொதுமக்கள் முன்னாடி தமிழக மக்கள் முன்னாடி கை கட்டி நமஸ்காரம் பண்ணி அப்பாலஜி கேட்கணும். செய்த தவறுக்காக ஒரு மீனவ சொந்தங்களை போய் இன்னைக்கு அவங்க மன்னிப்பு கேட்கணும். திமுகவையும் கூட கூட்டிட்டு போய் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை நிறுத்திட்டு அடுத்த 10 நாட்கள் வெறும் மன்னிப்பு பிரச்சாரம் மட்டும்தான் காங்கிரசும் திமுக நடத்துவாங்க. அந்த அளவு கொடுமையாக செய்துவிட்டு எதுவும் தெரியாமல் காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் அவருடைய தேசிய தலைவரை போல பேசினா என்ன பதில் சொல்றது? Madam, I don't see any discrepancy, madam, because now after this document is declassified now, we know for a fact that this was not a deal that was done legitimately. Meaning, 1968, the Indian Prime Minister, Madam Indira Gandhi, and her counterpart from Sri Lanka, Siranayaka ji, both met. Even then, there was a lot of questions over why the meeting happened on Katchatheevu. Now the document, as you are yet to read this, madam. Once you read it after the press conference, as a very reputed reporter, you will clearly understand that, including the Attorney General and our senior bureaucrats and the Minister of External Affairs, they are very clear. India has a clear legal right over Kachchatheevu. Despite all their file notings, they were overruled, and this Katchatheevu was given without any quid pro quo. So we have to understand, madam, Kachchatheevu was clearly till 1948. It was given by East India Company under the Jamindari rights to Raja of Ramanathapuram from 1875 to 1948. Until then, Raja of Ramanathapuram enjoyed undisputed privileged rights, including collection of pearls from there. And the duty and everything was paid only to the Madras Presidency. Now, after 1948 only, the Ceylon government started raising objections saying that Katchatheevu is part of the Dutch map. At that point of time, when Dutch were invaders in Sri Lanka, they were ruling. So they marked a small dot called some name in Dutch. They say it belongs to us. Now clearly, if you go through all the motions, we can very clearly see, even for Kalaignar Karunanidhi, during the argument presided by the Foreign Secretary, he said that Chinese influence, because of Chinese influence, we have to cede Katchatheevu. There are a lot of oils around Katchatheevu, we got to take it. And all those reasons they have given. What about oil now? After 40 years, is anybody talking about oil near Katchatheevu? So all these things were created alibi just to make sure that Congress was hell-bent on doing it. So I don't see any discrepancy. Maybe today after this document, then you should ask Government of India's their official opinion about Kachchatheevu. இதுக்கான முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு செலக்டிவ் அம்னீஷியா இருக்கு. அவர் அப்பப்ப வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அக்கா அவர்கள், நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள், நம்முடைய மூத்த தலைவர்கள்லாம் பதில் சொல்லிட்டே இருக்காங்க. அதை கேட்க மறந்துடுறாரு, இல்லை கேட்டால் அவருக்கு புரியறதில்லை. அதாவது முதலமைச்சர் என்ன சொல்றாருன்னா, கோபாலபுரம் அரசு போடக்கூடிய பட்ஜெட்டில் பட்ஜெட்டரி கிராண்டா வர்றது மட்டும்தான் கணக்கு. இன்னைக்கு 45 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு வருடத்திற்கு 6000 ரூபாய் வருது. கேஸ் சப்சிடி 400 ரூபா 300 ரூபா வருது. இதையெல்லாம் சேர்த்தக்கூடாதா? அதையெல்லாம் சேர்த்த மாட்டாங்களாமா? ஏன்னா அது மோடி ஐயா நேரடியாக கொடுக்கறதாமா. இங்கே ஒரு வீடு கட்டினால் 2,63,000 ரூபாய் மானியம், அதையும் சேர்த்த மாட்டாங்க. ஏன்னா மோடி ஐயா நேரடியாக கொடுக்கறது. ஸோ வங்கி கணக்குக்கு மோடி ஐயா ஒரு ஏர்போர்ட் கட்டுறாங்க பாரத பிரதமர் அவர்கள் திருச்சியில, அந்த பணத்தை சேர்த்திக்க மாட்டாங்க. பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இங்க ஒரு போர்ட் கட்டுறாங்க, அந்த பணத்தை சேர்த்திக்க மாட்டாங்க.
பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ரயில்வே மூலமா பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, அதை சேர்த்துக்க மாட்டாங்க. சோ இவர்களை பொறுத்தவரை அந்த கணக்கு தனி. எங்களுக்கு பட்ஜெட்டரி சப்போர்ட்டா என்ன வந்திருக்கோ அதை மட்டும் தான் எடுத்துக்கொள்வோம் என்று சொல்வது முட்டாள்தனமான வாதம். ஒரு முதலமைச்சர் அவர்கள் நான் பிடித்த முயலுக்கு 3 கால் என்று தொடர்ந்து சொன்னால் அது முதலமைச்சரை சந்தேகப்படுறதா முயலை சந்தேகப்படுறதா நீங்களே முடிவு பண்ணி. இதை நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் மிக தெளிவாக சென்னையில் இன்க்ளூடிங் நம்பர்ஸோட பேசி டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் எல்லாம் பேசிய பிறகு முதலமைச்சர் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப இதையே பேசிக் கொண்டிருக்கார். 33 மாதமாக அவர் செஞ்ச சாதனை என்னன்னு நான் கேட்கிறேன். அவர் செஞ்ச சாதனையை சொல்லட்டும். எதுவுமே செய்யாம 1960 அரசியலை கையில் எடுத்து சுத்திட்டு இருக்காங்க. இரண்டாவது, தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்த சிறப்பு திட்டங்கள் என்ன? ஒரு திட்டமே சிறப்பு திட்டம் தான். எத்தனை திட்டங்கள் வந்திருக்கிறது? 10,76,000 கோடி ரூபாய் தமிழகத்துக்குள்ள வந்திருக்கு. 15 அரசு மருத்துவ கல்லூரி வந்திருக்கு. திமுக இதுவரை 5 முறை ஆட்சியிலிருந்து உருவாக்கிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரியை விட பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த 10 ஆண்டுகள் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி தமிழகத்திலே உருவாக்கி இருக்கின்றோம். அதே போல ஒரு போர்ட் எடுங்க, உள்கட்டமைப்பு எடுங்க, ஏர்போர்ட் எடுங்க, எல்லா வசதிகளும் அடித்தட்ட பாருங்க, சாதாரண மக்களுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய திட்டங்களை பாருங்க. எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாம் ஸ்பெஷல் திட்டம் தான். முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு 50,000 கோடி ஒரு திட்டம் போட்டா தான் இவங்க தனியா டெண்டர் கமிஷன்லாம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் திட்டம்லாம் தேவையில்லை. மக்களுக்கு 10,76,000 கோடி முத்ரா கடன் தமிழக நம்பர் 1. இன்னைக்கு நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற மாவட்டத்தில் நம்பர் 1. 2 லட்சம் கோடி ரூபாய் முத்ரா உள்ள நம்ம வாங்கியிருக்கோம். இது ஸ்பெஷல் திட்டம் இல்லையா? இந்தியாவில் நம்பர் 1 இருக்கும். இது ஸ்பெஷல் திட்டம் இல்லையா? அதனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும். அதாவது எதற்காக நீங்கள் எங்களை கேட்காம கச்சத்தீவை கொடுத்தான்னு எதுக்கு சொன்னாங்க? அவருடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பாராளுமன்றத்திலிருந்து எதுக்கு வெளிநடப்பு பண்ணாங்க? அவங்க வெளிநடப்பு செய்த போது பேசின பேச்சு என்ன? ஆனா இன்னைக்கு உண்மை வெளிவந்த பிறகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தான் திசை திருப்ப முயல்கின்றாரோ தவிர உண்மையைத்தான் நாங்கள் மக்கள் மன்றத்திலே வைக்கின்றோம். ஆனா கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க. சாரி. இதான் மேடம்க்கு சொன்னோங்கன்னா 2015 ஆர்டிஐ என்பது கிளாசிஃபைடு டாக்குமெண்ட். அப்ப இல்ல, இட்ஸ் கிளாசிஃபைட் டாக்குமெண்ட். உதாரணத்துக்குங்கன்னா ஆர்டிஐ செக்ஷனுக்கு அது போகுது. அவங்க பப்ளிக்லி அவைலபிள் டாக்குமெண்ட்டை வச்சு ஒரு ரிப்ளை கொடுக்குறாங்க. அதுதான் நடந்தது. அதான் மேடம்க்கு சொன்னேன். இன்னைக்கு 12/3/2024 இருந்து பொதுவெளியில் வரக்கூடிய டாக்குமெண்ட் இது இன்னைக்கு பொதுவெளிக்கு வருது. அதன் பிறகு நீங்க கேள்வி கேட்குங்கிறதா நான் சொல்றேங்க. நான் ஏன்னா இன்னைக்கு தான் ஒரு புதிய செய்தியை வெளியே வைக்கிறோம். ஆனா கிளாசிஃபைட் டாக்குமெண்ட்னா உதாரணத்திற்கு இதுல கலைஞர் கருணாநிதி அவங்க கேட்பாங்க அந்த வெளியுறவுத்துறை செயலாளர்கிட்ட, யாருக்கெல்லாம் அது தெரியும்? அப்ப வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் சொல்லுவாரு, இந்திரா காந்தி அம்மாக்கு தெரியும், இன்னொரு அமைச்சருக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம 3 பேருக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும், வேற யாருக்குமே தெரியாது. அப்படித்தான் முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. காங்கிரஸ் கட்சியில பிரதமருக்கும் ஒரு அமைச்சருக்கும், அதன் பிறகு தமிழகத்தில் நம்முடைய முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள். கலைஞர் கேட்கிறாங்க, எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கு தெரியுமான்? நாங்க எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கு சொல்லல, பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படித்தான் முடிவெடுக்கப்பட்டது. அதனாலதான் இது பேரு கிளாசிஃபைட் டாக்குமெண்ட். இன்னைக்கு இது டீக்ளாசிஃபை ஆயிருக்கு. சோ இன்றிலிருந்து தான் புதிய இன்ஃபர்மேஷனே பொதுவெளிக்கு வருதுங்கண்ணா. Madam, they are duty bound to give support, madam, because they have created this problem. And Modi ji is trying to solve this problem. Who created it, ma'am? They created it. And we still remember, Madam Sushma Swaraj ji had to come all the way to Ramanathapuram, pacify our fishermen when they started protesting, when their kith and kin started getting arrested in the high seas. These are the early parts of our government, and even during Vajpayee Ayya's government. Now gone are the days. Now you are seen shooting happening at very high level in the high sea. Now all those things have happened, all those ruckus have happened, and DMK brazenly lying till now about the status of Katchatheevu. Now we believe Article 6 reinstatement step 1, whereby the Tamil Nadu fishermen can go till Katchatheevu, put their fishing nets, and taking back Katchatheevu. Even Nehruji said Katchatheevu is a small little piece of island with no value. So that is how Congress sees Katchatheevu. That is Nehruji's position. No value. Except a church, there is nothing. Blade of grass is not there. So now, historically, strategically, now because of China and whatever is happening around Sri Lanka, you all know it better. So Katchatheevu should be in India's presence. For us, we are looking very practically. Our fishermen should not suffer.
That is our stated position. And the state government is duty bound to support it because they created this problem and we are trying to solve this problem. ஆனால் 1948 குறிப்பாக இந்த ஃபைல் நோட்டிங்கில் ஆரம்ப பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா 1948 இலங்கை முதலாக கேட்குறாங்க கச்சத்தீவு எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு முதலாக டிமாண்ட் வைக்கிறாங்க. அப்போ இந்திய அரசு அப்பவே யோசிக்கிறாங்க, குறிப்பாக பியூரோக்ரசியில் மினிஸ்டர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸில் நாம இலங்கையை கன்வின்ஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணலாமா அப்படின்னு. அப்போ அவங்க சொல்றாங்க, இல்லை இலங்கையினுடைய பொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன் ப்ராப்பரா இல்லை. இது 1961 10/5 ஒரு காமன்வெல்த் செக்ரட்டரி குண்டிவி அவங்க ஃபைல் நோட்டிங்ல இலங்கையினுடைய பொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன் ரொம்ப சரியில்லாதனால இதை பத்தி நம்ம பேசுறது சரியா இருக்காது. ஆனா நம்ம ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இந்தியா இலங்கைக்கு மட்டும் பணம் கொடுக்கல, $2.6 பில்லியன் எல்லோருக்கும் கொடுத்திருக்கின்றோம். அது குறிப்பா நீங்க கொடுக்கலாம், சைனாக்காரன் கொடுப்பான். சைனாக்காரன் கொடுத்தா மறுபடியும் நம்ம எங்க போறதுக்கண்ணா? அதனுடைய விளைவை நம்ம பார்த்துட்டோம். காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது குறிப்பாக 2009 போரை பார்த்தோம். குறிப்பாக இலங்கையினுடைய போர்ட் எல்லாம் சைனா கண்ட்ரோலுக்கு போனது 2014 முன்பு பார்த்தோம். 2014 பிறகு மோடி ஐயா போராடி இன்னைக்கு இலங்கை முழுவதுமாக இந்தியாவோடு நட்புறவில் இருக்கு. இதுக்குள்ள நான் பேச விரும்பலைங்க, அதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் பேசுற சப்ஜெக்ட். நாங்கெல்லாம் சாதாரண ஒரு அரசியல் இருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள், அதனால் நமக்கு பேசினா சரியா வராதுங்கண்ணா. ஆனால் நாம் இன்னைக்கு பேச வேண்டியது கச்சத்தீவு திரும்ப வர வேண்டும் என்றால் அது பண்டமாற்ற முறையில் வரக்கூடாதுங்க. இதை கொடுக்குற அதை கூடிய நாம் எதுவுமே வாங்காம தான் கச்சத்தீவை கொடுத்தோம். இலங்கைக்கு நாம் செய்திருக்கக்கூடிய உதவி என்பது தொப்புள் கொடி உறவு. ஏன்னா இலங்கை இன்னைக்கு குறிப்பா சைனீஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ்ல இருந்து இந்தியாவின் பக்கம் இருக்கிறாங்க. ஆனால் எங்களுடைய உறுதியான எதிர்பார்ப்பு நிச்சயமாக வருகின்ற காலத்தில் அது நடக்கும் என்று நம்புகின்றோம். Sir, I see this as a chief minister of a state blatantly and openly lying, knowing fully well his father ceded Katchatheevu. He was part of Madam Indira Gandhi's decision illegally without keeping Parliament in the loop. The reason I'm saying this with a lot of confidence, sir, because the Article 1 in the Constitution of India that defines the boundary of a country, and nobody can alter a boundary or include anything to a country without the Parliament's approval. That is Article 1. So in this case, without keeping Parliament was informed by the Home Minister Swaran Singh ji. The Parliament was just informed after the maritime agreement between India and Sri Lanka got signed. Now the cat is out of the bag, where we know the Chief Minister of Tamil Nadu then, Mr. Kalaignar Karunanidhi ji, was fully aware of it even a month before he gave his concurrence. So now after that his son writing a letter 21 times to the Honorable External Affairs Minister, it only shows even the son wanted something to hide, which is shameful. அண்ணா இதுல என்ன தேர்தல் ஆதாயம் நான் கேட்கறேன். 2 ஆண்டுகளாக கச்சத்தீவு தமிழகத்தோடு இந்தியாவோடு இருக்க வேண்டும் எல்லாம் சொல்றோம். பொன்னாரண்ண தலைமையில் ஒரு குழு 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே போய் நம்முடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரை பார்க்கறாங்க. அப்ப எங்க தேர்தல் வந்துச்சுங்கண்ணே? முதலமைச்சர் அவர்கள் கச்சத்தீவை பற்றி பேசிய பிறகு ஆர்டிஐல போட்டு எடுக்கப்பட்ட டாக்குமெண்ட்டை பொதுவெளியில விடுறோம். இதற்கும் தேர்தலுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இந்த தேர்தல் நேரத்திலான கச்சத்தீவு வரப்போகுது. இன்னைக்கு மக்கள் மன்றத்தில் உண்மையை சொல்றோம். மக்கள் மன்றத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி எவ்வளவு சீரியஸா இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம். நம்முடைய மீனவ சொந்தங்களுக்காக எவ்வளவு சீரியஸா இருக்குன்னு சொல்றோம். அதாங்க நான் உண்மை. இன்னைக்கு எதிர்கட்சிகள் கையை பிசைந்து கொண்டு ஒரு கட்சி ப்ராப்ளம்ல இருந்தாங்க, இன்னொரு கட்சி சொல்யூஷன்ல இருக்க விருப்பம் இல்லை. நாம என்ன சொல்றது? நான் உங்களை பத்தி போகலையே இல்லைங்கண்ணா. அருணாச்சல் எங்க போயிருக்கு, லடாக் எங்க போயிருக்கு, எங்க போயிருக்குண்ணா, எங்க போயிருக்கு, எங்க எங்க போயிருக்கு, எங்க போயிருக்குண்ணா, எங்க போயிருக்கு? 1960 காலகட்டத்தில் நடந்த வாரில் சைனாவோடு அக்ஷாய் சின்ன கொடுத்தோம் அபிஷியலா. அதை இன்னைக்கு சைனீஸ் ஆக்குபைடு காஷ்மீர்னு பேர் வேற வச்சிருக்கோம். அதே போல அருணாச்சல கொடுத்தோம். இன்னைக்கு தவாங்குள்ள ஒரு பகுதி, இன்னைக்கு தவாங்குள்ள இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தவாங்குக்கு போனாவே அங்கே இருக்கக்கூடிய சைனா பிரச்சனை பண்றான். இன்னைக்கும் ஸ்டேபிள் விசா கொடுக்கறான். இதெல்லாம் யார் செய்ததுங்கன்னா காங்கிரஸ்.
அதாவது இந்தியாவுடைய வரைபடத்தை ஃபுல்லா ஆல்டர் பண்ணி எல்லா பகுதியும் கொடுத்திருக்காங்க. நாம் வந்த பிறகு நிறைய பீக்க கிளைம் பண்ணியிருக்கோம். இல்லீகலாக யாரெல்லாம் வந்து நம்முடைய இடத்தை, குறிப்பா அக்ரெசிவ் சைனா பெரிய பெரிய பீக் எல்லாம் வின்டர் காலத்தில் பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதை நம்முடைய வீரர்கள் போராடி ஒரு இடமாக நாம் மீட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆமாம், நமக்கும் சைனாவுக்கும் பிரச்சனை இருக்கு. காரணம், சைனாவும் அக்ரெசிவா இருக்கிறாங்க, அந்த இடத்தை எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. நாமளும் அக்ரெசிவா இருக்கோம், அந்த இடத்தை நமக்கு வச்சிருக்கணும், இதற்கு முன்பு பிடிச்ச இடத்தையும் எடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம். அதிகாரப்பூர்வமாக எங்க நம்ம கொடுத்திருக்கோங்கண்ணா? சைனால சொன்னாங்களா அல்லது இந்தியன் அரசு சொல்லிச்சா? வேற யார் சொன்னாங்கண்ணா? அதனால் அதிகாரப்பூர்வமாக இந்தியாவுடைய எல்லை பகுதியை, குறிப்பாக காஷ்மீர் பகுதியும் அருணாச்சல் பகுதியும் சைனாவுக்கு கொடுத்திருப்பது காங்கிரஸ் தான். இன்னைக்கு காங்கிரஸ் எப்பெல்லாம் ஆட்சியில் இருக்காங்களோ பிரச்சனை தான். இன்னைக்கு இதெல்லாம் வெளியே வந்த பிறகு திசை மாற்றுவதற்காக காங்கிரசினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவர்கள் இதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். Sir, I would like to remind you, the Defence Minister, Mr. A.K. Antony G, in 2011 in Parliament, he said, the best way to retain India's defence is not to do any developmental project in the border area. He said if you do developmental project in the border area, the neighboring countries will feel threatened. That is why in India's border area, not even a single road was put, not even a tunnel was built. That is A.K. Antony G of Congress government. Now after we have come, we are securing all the border areas. We are building tunnels, we are building 6-lane roads. The fighter jet bases are getting created. Transport flights are getting landed. Now in this context, we all know an aggressive China, when it is trying to take India's land, India is fighting back. What happened in Galwan is a classic case where a bellicose China wanted to take India's territory. And our brave soldiers, we fought it. And we have also secured some high passes now, which is in India's control. Now if there is one party in India which cannot speak about India's territorial integrity, it is Congress party.